ہم نے پہلے پوروکالین چرچا میں جو اوپن یور ہارٹ کی چرچا ہوئی تھی اس چرچا میں پہلے جانا تھا ہم جب خود سے دوسروں سے پریم نہیں کرتے تو اس پرم سے پریم کیسے کریں گے؟ پرماتما سے پریم کرنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے پریم کرنا اتی آوشک ہے۔ ہم جب آپس میں ہی پریم نہیں رکھ رہے ہیں اور بھگوان کے نام سے بھگوان بھگوان کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اس پرماتما کو بنا دیکھے، بنا جانے، بنا سمجھے اس کی کرپا کو پانا، اس کے گیان کو آتمسات کرنا، یہ سب سے کٹھن بات ہے۔ دوسری چیز، پوروکالین چرچاؤں میں وہ لوگ یا پھر اپنے وکاروں کے بارے میں جو سگنل آپ لوگوں کو بتائے گئے تھے اس سمے بتایا گیا تھا کہ آپ کو پہلے خود پر وشواس ہونا چاہیے۔ وشواس یدی ہے تو ہم خود پر بھی بھروسہ کریں گے، دوسرے پر بھی بھروسہ کریں گے۔ دوسروں پر بھروسہ ادھک کرنا، یہ ہم سب کے لیے کہاں تک اچت ہے انوچت ہے ہم سبھی کو دھیان میں لینا چاہیے۔ اپنوں پر جتنا وشواس کر پائیں گے اتنے دوسروں پر نہیں۔ دوسرا تو کبھی بھی ہمارا کیسے برا ہوگا اس کے لیے ہی پلاننگز کرتا ہے، اس کے بارے میں ہی سوچتا ہے۔ وشواس کے ساتھ میں اندھ وشواس بھی نہیں کرنا ہے کہ ہر بار ارے پریتی دیدی کو بات پوچھی اور وہ تو ایک دم برابر ہی بولتی ہے، کبھی غلط بات کرتی ہی نہیں ہے، آج ان کی وجہ سے تو ہمارا کتنا اچھا ہوگا، ایسی دھارنا رکھنے والے بھی بہت سے بھائی بہن ہیں۔ پر حد سے زیادہ وشواس کرنا بھی یہ دھوکے کی گھنٹی ہے۔ اندھا وشواس ہمیں نہیں رکھنا ہے۔ اندھا وشواس رکھنا ہے تو کون ویکتی ہے؟ وہ پرماتما، جو کبھی بھی ہمارے وشواس کو ٹوٹنے نہیں دینے والا۔ اب یہاں پر وشواس بولا تو اہنکار نہیں ہے۔ یدی اہنکار ہے وشواس کے روپ میں تو بھی ہمارا نقصان ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہولکا کو ہوا تھا کہ مجھے تو برہما جی نے وردان دیا ہے، وشنو جی نے وردان دیا ہے، اب تو مجھے کوئی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس طرح کا ایک اہنکار اس کے اندر تھا۔ بھکت پرہلاد کو ختم کرنے کے لیے اس نے اپنی شکتیوں کا غلط اپیوگ بھی کیا، تو شکتیاں تو چلے ہی گئی پر اہنکار بھی اس کی رکشا نہیں کر سکا۔ اہنکار یعنی ہمارا آگیا چکر جو لیفٹ سائڈ سے آتا ہے، اور پرتی اہنکار جو رائٹ سائڈ سے اپجتا ہے۔ اس طرح کا یدی ہمارا کاریہ ہے تو سہسرار پر ہم کبھی نہیں آ پائیں گے۔ سہسرار میں جانا ہے تو اہنکار پرتی اہنکار سے دور، ہم بھلے ہی آدی شکتی کے بچے بھی ہوں گے تو کوئی یہ دھارنا نہ بنا کر بیٹھے کہ میں تو آدی شکتی کا بہت اچھا سادھک ہوں، ماں میری رکشا کر رہی ہے، میرا کون بگاڑ پائے گا۔ تو اس طرح کی دھارنا بھاونا جو بھی ہے اپنے دماغ سے ہمیں ہٹاتے آنی چاہیے۔ تچھتا سے مایا سے پرے جانا ہے۔ تچھتائیں کتنے پرکار کی بتائیے، کون بولے گا؟ کتنے پرکار کی تچھتائیں ہیں؟ آج پتا ہے شری ماتا جی نے ایک آتم گیان اپجایا ہے، 1 گھنٹے پہلے کا آتم گیان ہے۔
आज हम सभी को, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी, एक्स वाई जेड सब आ गए, उसके अंदर श्री माता जी भी आ गई, ज्ञान दे रही है, तो हम उसको समझ में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमारी वो पात्रता ही नहीं है। ज्ञान यदि हमें पाना है तो अपने अंतस में हमें उतरना पड़ेगा और खोजना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। पहले मैं कौन हूँ ये पता करना है। और मृत्यु क्यों आती है ये दूसरा सवाल है। तीसरी चीज, क्या हमने परमात्मा को देखा है? ये तीन सवालों के जवाब जिस दिन हम खोज लेंगे, उस दिन आप लोगों को, किसी को कोई आत्म परीक्षण की आवश्यकता नहीं बचेगी, कोई वाणी सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगा। अपने हाथों के चैतन्य से देखिए कि यह बात में कितनी सत्यता है। कितनी बार बताई है तुच्छता, षड्रिपु एक ही अंक के दो पहलू है, परसों भी बताए थे, फिर भी आज कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। कितनी अच्छी बात है, क्लैपिंग हो जानी चाहिए सभी के लिए। मोह, माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, वसर, अहंकार, प्रति अहंकार, लालच, वासना, यह हमारे अंदर की गंदगियां है। हमें आदि शक्ति ने आत्म साक्षात्कार दिया, फिर भी हम ये कभी नहीं सोचते कि मुझे परेशानी क्यों हो रही है, मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे कष्ट क्यों आ रहा है, मैं क्रोधित क्यों हो रही हूँ, यह अहंकार मुझे कैसे स्पंदित कर रहा है। कभी हम खुद से सवाल नहीं करते हैं। जितना भी परीक्षण होगा, जितना भी कार्य होगा, सब खाली ही चला जाना है। आप लोगों की व्यवहार से यह प्रतीत होता है। क्षमा कीजिएगा किसी को गलत लगा हो तो। 2 दिन पहले की चीज आप नहीं बता सकते हो तो 4 दिन पहले का कैसे पूछे आप लोगों को। यदि हम खुद को नहीं सुधार सकते तो स्थायी भी नहीं हो पाएंगे। खुद को सुधारना है, खुद को स्थायी करना है, जमाना है, तो उसके लिए कुंडलनी का जागरण होना अति आवश्यक है। कुंडलनी का जागरण मतलब अपने चक्रों को साफ करने की प्रक्रिया, जो ध्यान धारणा के माध्यम से कुंडलनी के रूप में आप सभी को बार बार सिखाई जा रही है। 8-15 दिन हो गए। खुद को ही पूर्ण बनना है। अब पूर्ण बनना है तो यहाँ पर एक आत्मज्ञान सीमा ने फिर प्रदान किया है। कैसे आत्मज्ञान प्राप्त करोगे? आज हमने मान लीजिए किसी शक्ति के रूप में कुंडली का आह्वान किया, उनका स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में वह शक्तियां हमने अपने सूक्ष्म हृदय शरीर में देखी, उसे जाना, उन्हें परखा। परखने के बाद में उन शक्तियों के साथ हम आदि शक्ति के धाम में गए। आदि शक्ति के धाम में जाने के पश्चात जो कुंडली माँ है वो हम कुंडली माँ है आदि शक्ति के चरणों में किस तरह से फुदक रही है, किस तरह से उछल कूद कर रही है, कितनी आनंद में है, माँ से वार्तालाप करी है, सारी अनुभूति हम लोगों ने प्राप्त की है। अनुभूति प्राप्त कर ली, जब माँ से वार्तालाप कर सकते हैं तो वहां पर जाके क्या हम अपने आदिशक्ति कुंडली को सवाल नहीं पूछ सकते? श्री माता जी, मेरा जन्म क्यों हुआ है? क्या है मेरा सत्य? कौन हूं मैं? किस लिए मुझे जन्म मिला है? यह आत्मज्ञान है। पर इसके लिए हमें अपनी जो ध्यान की अपने सूक्ष्म देह का जो सफर है, वो सफर को हमें बढ़ाना पड़ेगा।
اس کے لیے آپ کسی دھن کا استعمال کر سکتے ہو، کسی کلاسیکل کا استعمال کر سکتے ہو، یا پھر اپنے ہی واणी سے جو شبد آپ کو اچھا لگ رہا ہو اس کا آپ بار 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 سمرن کرتے ہوئے بھی اپنے اندر جا سکتے ہو۔ اس سے تو کوئی آسان طریقہ ہے ہی نہیں۔ تو اگلی کڑی ہم سبھی کے لیے یہی رہے گی، جب بھی ہم لوگوں کے پاس میں سمے، خاص کر کے ہم لوگوں کو، جہاں تک مجھے دھیان میں آ رہا ہے، سنڈے کے دن سب لوگ سینٹر جاتے ہیں، باہر لوگ گاؤں رہتے ہیں، ساموہکتا کم رہتی ہے سنڈے کے دن، میں نے یہ ہر بار واچ کر رہی ہوں۔ تو سنڈے کے دن آتم پریکشن کی چرچا روک کر کے یہ کاریہ کرنا چاہیے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ باقی آپ سب اپنا سجھاؤ دیجیے، بڑی مہربانی ہو جائے گی سجھاؤ دو گے تو۔ جی دیدی، جय श्री माता जी۔ جے شری ماتا جی۔ دیدی ایسا چت میں آ رہا تھا کہ مطلب ہمیں ہفتے میں ایک دن گہن دھیان کی اور جانا چاہیے، کیونکہ جو دھیان ہم کر تو رہے ہیں اچھا بھی بہت لگتا ہے، لیکن جیسے آپ بتا رہے ہو ہمیں اندر تک جانا ہے، خود تک نہیں جا پا رہے ہیں ہم لوگ ابھی، مطلب میرا خود کا ہے یہ، جاتے ہیں لیکن جیسے آپ بول رہے ہو مطلب شری ماتا جی سے ہمیں پرشن کرنے چاہیے، ایسا وائبریشن بہت اچھے آتے ہیں، لیکن انہیں کس طریقے سے ان کا استعمال، مطلب کیسے ہمیں اندر جانا ہے، وہ تھوڑا اور اس کے لیے گہنتا چاہیے۔ جے شری ماتا جی۔ دیکھو کیا بولتے ہیں، اپنے نابھی کے اندر سارے برہمانڈ کا گیان بھرا پڑا ہے، آپ لوگ یدی دھیان میں لیتے ہو تو۔ ابھی میں نے اپنا بک نہیں لایا ہے، کچھ گن مجھے یاد ہے، کچھ گن یاد نہیں ہے، پر نابھی، مولادھار، سوادھستھان، نابھی اور بیک آگیا، یہ چار چینل ہم لوگوں کے لیے اتنے مہتوپورن ہے نا، کہ یہ چاروں سے یدی ہم نکل جاتے ہیں تو اپنا ہردے چکر، وشدھی چکر، آگیا چکر ٹھیک ہو جائے گا۔ بیک آگیا جو پورو کالین کسنسکاروں سے، جڑتاؤں سے بھرا پڑا ہے۔ آج ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کتنے جنم لیے، کس یونی میں لیے، کس گھر میں لیے، کس طرح کی سچویشن سے ہم اپنے جیون یاپن کو کر کے نیا دیہ پراپت کیا، ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا ہے یہ، اور نہ ہی پتا کرنا ہے۔ کیا کرو گے پچھلا کرم؟ شری ماں کو کسی نے سوال پوچھا تھا کہ شری ماتا جی آپ یدی اوترن ہو تو میرا پورو بتائیے مجھے کہ میں پچھلے سال میں کیا تھا، پچھلے جنم میں کون تھا؟ شری ماں نے بڑا سندرتا سے جواب دیا، بیٹا میں تجھے پچھلا یدی نہیں بتا رہی ہوں تو کیوں میرے پیچھے لگ رہا ہے؟ پچھلا یدی تو تیرا جنم دیکھتا ہے تو مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے، میں تو آسانی سے تجھے بتا دوں گا، تو دیکھ بھی لے گا، پر اس میں کوئی ایسی دکھ بھری کہانی ہے، یدی دکھ بھری کوئی بات ہے تو اس کے بعد میں کیا تو اپنا فیوچر جی پائے گا؟ یہ سوال شری ماں نے اس سادھک سے پوچھا ہے۔ ہمیں پیچھے نہیں جانا ہے، پر آگے کا بھی نہیں سوچنا ہے، پر یہ تو ابھی پریزنٹ ٹائم چل رہا ہے اپنا، کہ ہمیں آدی شکتی نے جنم کیوں دیا ہے، ہم کون سے سادھک ہے، کیسے سادھک ہے، سبھی کو یہ دیکھنا ہے۔ کسی بھی پرکار کی جوخم ہمیں نہیں اٹھانی چاہیے۔ دھیان بھی کر رہے ہیں، پرارتھنا بھی کر رہے ہیں، اپنے انتس میں بھی جا رہے ہیں، جو بھی چیزیں ہو رہی ہے اپنے کو خود کو کسی بھی پرکار سے کشٹ نہیں دینا ہے۔ کشٹ دے کر کے یدی کوئی بھی کام کرو گے، ابھی جو کاریہ آپ لوگوں کو بتایا گیا وہ کاریہ بھی یدی آپ کرتے ہو اور سہجتا میں نہیں ہو رہا ہے تو اس کا آنند بھی آپ لوگ نہیں انبھو کر پاؤ گے۔ مان لیجیے آج ہم نے 10 منٹ کا سوکشم دیہ کے اندر کی شکتیوں کو پتا کیا ہے، انوبھو کیا ہے، سبھی آج تک تو مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ
جو शुरुआत मेरे साथ से हुई है उसी के साथ आप लोगों की शुरुआत हुई है। मेरे से रहा नहीं जाता है कि मुझे आज कुछ चीज मिली है और मैं आप तक पहुंचाने से रोक सकूं। 8 घंटे भी मेरे से नहीं रह पाती है। तो आपकी बोलो चाहे मेरी बोलो, एक साथ ही ये कुंडलनी की शुरुआत हुई है, सूक्ष्म देह का सफर शुरू हुआ है। 10 मिनट 5 मिनट हार्डली 2 मिनट अपन अंदर जा पा रहे हैं। कितना जा पा रहे हैं ये खुद को पता है, कितना अनुभव कर पा रहे हैं, पर उसमें हमें डूब जाना है। क्या है अंदर, क्या है अंदर, खोजना है। खोजने का गुण हमारे नाभि चक्र से उत्पन्न होता है। यदि हमें ज्ञान मिल चुका है कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, इस तरह से हमें ज्ञान शुद्ध ज्ञान मिलता है, इस तरह से हमारी प्रगति हो सकती है, तो उसमें हमें स्थापित होना चाहिए। स्थापित होने के लिए कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं उठानी, सादी सी सिंपल सी प्रार्थना जो संतुलन में आके निर्विचारता में जाकर के सभी को करनी चाहिए। संतुलन से 1 सेंटीमीटर भी यदि आप नीचे हो, 1 इंच से बहुत दूर की बात हो गई, 1 सेंटीमीटर भी आप नीचे हो तो एक रुकता नहीं होगी, आपको जवाब नहीं मिलेगा। कर देख लीजिएगा आप। सत्य की माध्यम से हम सभी को ऊपर उठना है, ऊपर उठना है, ऊपर उठना है। इतना ऊपर उठना है कि यह सारा जितना भी बाहर का अशुद्ध हम देख पा रहे हैं या दिख रहा है ना, वो सब खत्म हो जाए। सत्य ही सत्य बचता रहे। सत्य क्या है? अपने आंतरिक शक्तियां जो है, जो युगों युगों से हमारी साथ निभा रही है, हमारे लिए कष्ट उठा रही है, यही सत्य है। आजादी शक्ति के माध्यम से बहुत आसान हो गया है अपनी शक्तियों को जागृत करना। कोई बहुत घनघोर मेहनत, परिवार को छोड़ो, सारे जल का खान पान का त्याग करो, इस तरह की कोई गतिविधियां हमें नहीं करने लगा रही। फिर भी हमने कितनी प्रगति की, ये सवाल हम सभी को देखना चाहिए। हमें आत्म साक्षात्कार कब मिला और हम किस तरह से प्रगति कर रहे हैं। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति ही खुद को पहचान सकता है, खुद को ठीक कर सकता है, लाभ हानि से बच सकता है, दूसरों को भी बचा सकता है। एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति, फिर चाहे वो लड़का रहे, लड़की रहे, महिला रहे, पुरुष रहे, कोई भी रहे। कई पूर्वकालीन चर्चा में आपको बताया था, यदि एक आत्म साक्षात्कारी सड़क से गुजर रहा है, वो सहस्त्रार का सहयोगी, तो सामने वाले का एक्सीडेंट होते होते बच जाएगा, मरते मरते उसके प्राण लौट आएंगे। इतनी पावर हम सभी के अंदर शिवा ने भरी है। पर क्या हम उस आत्म साक्षात्कार में स्थापित हो गए हैं? देखिए खुद को। एक उंगली आप लोगों की ओर उठा रही हूँ, 4 उंगलियां मेरे और भी उठ रही है। आज मैं भी अभी भी हमारा आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं है, उसके लिए अपनी गहराई को हमें बढ़ाना है। सूक्ष्म देह का सफर हमें बढ़ाना है। जिस दिन हुआ 10 मिनट के जगह पे 15 मिनट, आधी घंटा बैठिए, अंदर अपने अंदर जाइए। जितना अंदर जाओगे उतना पता कर पाओगे। जिस दिन समय नहीं है, 10 मिनट की जगह पर आप 2 मिनट में अपना समापन कर लीजिए, कोई बात नहीं। जब हम अपने शक्तियों को जानेंगे, अपने सूक्ष्म देह को पहचानेंगे, वो सूक्ष्म देह के अंदर निहित शक्तियों को अनुभव कर पाएंगे, तब ही
ہمارے چہرے کا گلو کھل اٹھنے والا ہے، پھر چاہے کوئی بھی رہے۔ آج سندرتا اپنے اندر آنے کے لیے، اچھے دکھنے کے لیے ہم نہ جانے کتنے پرکار کی کریم لگاتے ہیں، کتنے پرکار کے لوشن لگاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جتنی بھی سوندر پرسادھنیں ہیں، یہ آپ کو کچھ क्षण کے لیے تو سندرتا دے دیں گے، پر اتنا اندر سے آپ گندا ہو جاؤ گے کہ جس کو کوئی ٹھیک نہیں کر پائے گا۔ جب ہم سب کی ایسی دشا آ جائے گی، جب 24 گھنٹے ہمارے ہاتھوں سے چیتنیہ بڑھتا چلا جائے گا، 24 گھنٹے اپنا سہسترار چلنے لگ جائے گا، سنتولن میں ہم جب بنے رہیں گے، تو ایسے گنوں سے، ایسے شکتیوں سے ہم نکھرتے ہی چلے جانے والے ہیں۔ اپنا سمان جتنا ہماری آدی شکتی شری گوری کنڈلنی ماں سے ہوگا، اتنی ہی یوگیتا اپنے اندر آتے چلی جائے گی۔ آدی شکتی سے سبندھ آپ کا 2-5 منٹ کا ہے، اور باقی ساری باہر کی دنیا کے لیے سمے ہے، تو آپ کا جو کچا دھاگے والا سوت ہوتا ہے نا، اس سوت کے طرح سے ہم سب کام کر پائیں گے۔ کوئی مضبوطی والا کام نہیں ہوگا، ایک کچا دھاگا، آپ کچے دھاگے سے یدی کوئی بٹن لگا لو، کوئی وستر سلوا لو، تو وہ کتنے ٹائم رہے گا؟ جلد ہی پھٹ جائے گا۔ ایسی سچویشن اپنی ہونے والی ہے۔ دوسروں پر ہمیں پربھوتو نہیں جمانا ہے۔ ہماری ساموہکتا کو یہ گن کم کر دیتا ہے۔ یدی ہم دوسروں پر پربھوتو جمانے لگے تو ساموہکتا ہماری کم ہو جاتی ہے۔ کسی کے اوپر ادھیکار نہیں جمانا ہے، پربھوتو یعنی ادھیکار۔ یہاں پر ادھیکار کے لیے بھی شری ماں نے 2 چیزیں بتائی ہے۔ پہلی بات تو اپنے کو ادھیکار نہیں جمانا ہے۔ اب کس روپ سے ادھیکار نہیں جمانا ہے، اس کے اوپر تھوڑا ہم سبھی کو گہن جانا پڑے گا، اور کس طرح سے اپنے اوپر ادھیکار جمانا ہے کہ نہیں۔ ہم سب ایک پریوار ہے، تو اس کے 2 پہلو ہمیں دیکھنے ہوں گے، جو ابھی یہ کاریہ میں کر نہیں آئی ہوں۔ 2 پرکار کے پربھوتو ہمیں دیکھنے ہیں۔ دوسروں کے ویکتی متو کے ساتھ کھیلنے کی بھی انومتی ہمیں نہیں ہے۔ یدی ہم دوسروں کے ویکتی متو کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو اپنی ہنسی بن جانے والی ہے ایک دن۔ ایک آتم ساکشاتکاری ویکتی کو کوئی بھی ہانی نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بھی کشٹ نہیں دے سکتا ہے۔ آتم ساکشاتکاری ویکتی وہ ہوتا ہے جو دھیان میں بیٹھا ہوا ہے، دھیان میں بڑھ رہا ہے۔ دھیان کا میننگ آپ سبھی کو بتایا گیا تھا۔ دھیان، ہم کہاں جا رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ آچرن کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کر رہے ہیں، کیا بولا، کیا کھایا، کیا پہنا، کیا سوئے،
ये सारी चीजें को देखना भी एक टाइप का ध्यान कहलाता है। अशुद्धता की माध्यम से अन्य स्थानों पर जब हमारा चित्त जाता है तो अपना शरीर भी अशुद्ध हो जाता है। हमें अपना चित्त शुद्धता में बनाए रखना चाहिए। क्षमा कीजिएगा श्री माता जी, क्षमा कीजिए, जाने अनजाने हुई गलती के लिए क्षमा कीजिए श्री माता जी। अशुद्ध स्थान में अपना चित्त जा रहा है तो हमें अरे अंदर अशुद्धता आएगी, शुद्धता के अंदर हमारा चित्त जाएगा तो शुद्धता हमारे अंदर आएगी। अपने हृदय को साफ करना होगा, अपने हृदय को खुला रखना होगा, किसी से डरना भी नहीं है। हृदय साफ कर रहे हैं, हृदय को साफ खुला रखा हुआ है और डर रहे हो तो ऐसा विश्वास भी, ऐसा भरोसा भी कोई काम नहीं आने वाला है। किसी से नाराज नहीं होना है, सभी के साथ प्रसन्नता से रहना है। फिर चाहे वो कितना भी दुष्ट व्यक्ति रहे, हमें प्रसन्नता के साथ में रहना है। उसके कर्मों के अनुसार वह प्रसन्न अप्रसन्न ये सारी चीजें होती है। अच्छा व्यवहार करने में कठिनाई सभी को आती है, पर समय समय में वह सहारा देता है। यदि कोई व्यक्ति ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, कोई समस्या है, तो आप समस्या को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हम सभी को समस्या से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। सभी अपने ध्यान की सूक्ष्म अवस्था में चलिए। गणेश अथर्व शीर्ष, दोनों हाथ गोद में, चित्त संपूर्ण अपने सूक्ष्म देह के अंदर। ओम नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वमामं
अहो भक्तारम् अहो श्रोतारम् अहो दातारम् अहो दातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अहो पश्चातात् अहो पुरेस्तात् अहो उत्तरातात् अहो दक्षिणातात् अहो शोर्धातात् अवान्धराहतात् सर्वतो मा पाहि पाहि समन्तात् बाढमयसे त्वं चिन्मय त्वमानन्दमयसे त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्द द्वितीयोऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते सर्वं जगदिदं तत्त्वो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः कालत्रयातीतः मूलाधारस्थितोऽसि शक्तित्रयात्मिकं मां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वं ब्रह्मास्तं विष्णुस्तं रुद्रस्तं हस्तं अग्निस्तं वायुस्तं सूर्यः स्तं चन्द्रमास्तं ब्रह्मा भूर्भुवस्सुरोमि गणाधिपूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारम् अर्धेन्दुसितं तेन रुद्धम् एतत्त्वमनुस्यरूपम् अकारो पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम् अनुस्वाराञ्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानसविता सन्धि सैषा गणेशविद्या गणकर्षि निचुद्रगायत्री छन्दन् गणपतिर्देवता ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशं गणेशधारिणं रदं च वर्धनं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पे सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवान् जगत्कारणं च्युतम् आविर्भूतं च सृष्टियादौ प्रकृते पुरुषात् परं
एवं ध्यायन्ति यो नित्यं स योगी योगिनावरम्। नमो रातपते नमो गणपते प्रथम पते नमस्ते अस्तु लंबोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने सुसुताय श्रीवरदमूर्ते नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः।